just a very scientific interpretations of medical findings in alleged sex offence case. So naturally, sex offence, everybody is hearing, probably somebody encounters, some experience, all these things. That is, sex is the beginning of all animal race or species. So it is primitive, most primitive, instinctive, and it is important, otherwise no race or no species can continue or survive. So it is very important, these things. Start with these things because most of the cases there is allegations of the biasness. But thing is this is my quotation, these things, doctor is the man of science. We have no victim to avenge, no guilty to punish, and no friends to save. We give scientific evidences. On examinations of the case, we give scientific evidences. Doctor is very much impartial, unbiased, scientific opinions. I barbar bolechi jeta, logical answers, to the point answers is very important. What is offences? Offence means any crimes, what is actually brought to the law. But sexual offences is this. So, offences committed as a result of sexual acts are known as sexual offences. Out of any sexual act, there are so many things. I shall narrate a little small classifications later. You just try to remember, but I shall not elaborate total. All these sexual offences, there are so many things, the groups, subgroups and all these things. Just this is the thing, what is sexual offence? Offences out of the sexual activity. দেখো এটা classifications হয়তো পাবে না, হয়তো পাবে, but again I am telling you these things just for you see remember these things. What are the sexual offences? Classifications. Now completely changed after the amendments of the BNS and these things, that is completely changed, and there is a very little demarcations line, borderline between the natural, unnatural and perversions, because many of them has been now incorporated or included in the definitions of the sex. But anyway, however, all these things you just remember. Natural offences, rape, incest, এগুলো কিন্তু আমি আবারও বলছি, আমি খুব বেশি বলবো না, ম্যাক্সিমাম আমি জোর দেবো কিন্তু examinations of the sexual victims, মানে that is the female cases. Accusedটা খুব বেশি দেবো না, accusedটা practical কাছে বলবো. Very, very important, particularly for the girl students. Girl students, you cannot be spared anywhere you go. There may be in other departments, but you will be caught immediately whenever in a POCSO Act comes. Naturally, it has to be done by the female doctors only. So naturally, be careful. Be careful, learn it carefully, because all the procedures you have to complete before actually submitting your report to the court of law or the police. তাহলে কি আছে? The natural offences, unnatural sex offences. এই দুটো আগেও ছিল, এখনো বলছি, আবারও বলছি, this demarcations has been very blurred, almost reiterated, because the new law has been amended and all these are incorporated, what is natural and what is unnatural as things. But still these things, unnatural offences, sodomy, tribalism, basically নামগুলো মনে রাখো, bestiality, buccal coitus, sexual perversions. এটা একটা definitions-টা বলে দিই, what are sexual perversions? আগে তাই জানতাম, আমরা বলতাম, it is actually the sexual gratifications obtained without any sexual intercourse. That is perversions. So naturally some of the things, perversions may be any, innumerable perversions, because the humans are the most intelligent animals. So naturally they devise new methods to obtain the sexual gratifications. So naturally that is perversions. That is the sexual gratifications obtained without any sexual intercourse. That is actually perversion. That definition is important. There are so many things, again, so many, that whatever they may be things, actually few of these things, the sadism, masochism, it is very important. Sadism, masochism, দুটো মনে রাখা.
necrophilia, fetishisms, transvestisms, exhibitionism, masturbations, voyeurisms, and flirtarisms, and dionisms. আবার বলছি, শেষ করা যাবে না, পারভার্সন শেষ করা যাবে না, দ্য লিস্ট ইজ সো লং, শেষ করা যাবে না। তো এনিওয়ে, এই কিছু কিছু টার্মসগুলো শুধু মনে রাখো, কারণ এমসিকিউর দিনে তো এটা দেবে, হয়তো তো এখান থেকে হয়তো দিয়ে দিল ভয়ারিজম, ইট ইজ আনন্যাচারাল সেক্স অফেন্স, ন্যাচারাল সেক্স অফেন্স, সেক্সুয়াল পারভার্সন, আনসারটা তো দিতে হবে, তাই না? তো ন্যাচারালি সেই জায়গাটার জন্য এগুলো কিন্তু মনে রাখার দরকার, আমি খুব বেশি ডিসকাস করবো না এগুলোর জন্য। তারপর সেক্স লিঙ্কড অফেন্সেস, আমি বলেছিলাম সেক্স অফেন্সেস মিনস এনিথিংস, এনি অফেন্সেস কমিটেড আউট অফ দি সেক্সুয়াল অ্যাক্টিভিটি, এই সেক্স অফেন্সেস। এখানে সেক্স লিঙ্কড অফেন্সেস, ইনডিসেন্ট অ্যাসল্ট, indecent assault, another things is very common nowadays, and sexual perversions, সেখানেও একই জিনিস। other sexual offenses under immoral traffic act is things kidnapping of a woman, unlawful abductions, all these things. So আমি একদম স্ট্রেট হয়ে চলে আসছি ন্যাচারাল সেক্স অফেন্স। কি বলেছি ন্যাচারাল সেক্স অফেন্সে? তিনটে বলেছিলাম। কি বলেছিলাম এখনই মনে করো? রেপ, incest, adultery. Now, again, adultery decriminalized, sodomy decriminalized, but that is actually none of our business, because we are the doctors, we have to examine and give evidence in support of all these things, whether anything has been committed or not. তো এখানেও ন্যাচারালি একই জিনিসটা আছে। রেপ is a type of natural, actually most of these things actually I have written from my articles that was published in 2009, the tackling of a rape case in gynecologist's perspective. Actually, that was written while I was in Bankura. There are so many problems. The gynae department is often part of this. কি করব, head of the department, এখন কি করব? তো ন্যাচারালি সেখান থেকেই কিন্তু এই জিনিসটা হয়েছিল। That time I wrote this thing 2009. It was published in the 2 journals, and somehow this thing ম্যাক্সিমাম জিনিসটা কিন্তু আমি ওখান থেকেই নিয়েছি, সেই জন্যই আমি বলছি যে এটা দেখে নাও। সেক্সুয়াল ইন্টারকোর্স বাই এ ম্যান উইথ এ ওমেন অ্যাজ পার অর্ডার অফ দ্য নেচার, এই যে অর্ডার অফ দ্য নেচার মানে বুঝতে পেরেছো? পরেই বুঝতে পারে, অ্যাজ পার অর্ডার অফ দ্য নেচার, দ্যাট মিনস সেক্সুয়াল অ্যাক্টিভিটি ন্যাচারাল অর্ডার, নো ডেভিয়েশনস ফ্রম দ্য ন্যাচারাল থিংস, দ্যাট ইজ ন্যাচারাল অ্যাক্টিভিটি। ওমেন অ্যাজ পার অর্ডার অফ নেচার, দ্যাট ইজ পেনোভেজাইনাল ইন্টারকোর্স। As per order, all other things are definitely against the order of the natures, that will not produce baby. So probably you know these things. In the whole world, probably 2 occasions are celebrated with pomps and equal intensity. কি বলতো, দুটো অকেশন খুব সারা পৃথিবীতে সব জায়গায়, অল সোসাইটিতে সেগুলো কিন্তু খুব বড় করে কিন্তু করা হয়। কি বলতো তোমাদের সোসাইটিতে বলো কি কি দুটো অকেশনস? Everybody celebrates and they enjoy all these things. They celebrate all these things. কি? Marriage. Yes. One is marriage, another is birthday. So marriage is expected. Marriage, these things, always marriage, the only purpose of marriage to produce the legitimate child. Still in society, only child is legitimate who born out of the marital bondage. আর কোনো বেবি লেজিটিমেট নয়। সুতরাং যার জন্য কিন্তু ম্যারেজ ইজ অনলি ইম্পর্টেন্ট। সো এখানেও ঠিক একই জিনিস। তো যার জন্যই ন্যাচারাল সেক্স অফেন্স, আমি এটা বলছিলাম যে জিনিসটা এখানে বলার, নর্মাল সেক্সুয়াল ইন্টারকোর্স, পেনোভেজাইনাল ইন্টারকোর্স, ইউনিফর্ম ইন নেচার থ্রু আউট দ্য ইউনিভার্স, অল সোসাইটি, অল ট্রাইবস, এভরিওয়ার, বাট when it will be considered offense or rape, এই যে বলেছিলাম, but when it will be considered illegal or offense, that depends upon the law of that land, that is not uniform. The law of the rape is a European country is a little different from Egypt, it is different, Arabian country is different, this thing. So naturally all activity which is may not be considered rape in other countries, but these things, natural activity, that is uniform. All the humankind, animal world, all these things, that is uniform because this natural act is to produce babies. এটা আমি শুধু জুড়েছি একটা কারণে,
অফন এটা হয় জুডিশিয়ারিতে কোয়েশ্চেন থাকে আমাদের ডাক্তারদের এটা এখন স্টিল দিস সাম ফরেন্সিক এক্সপার্টস অলসো ইউজ টু আস্ক কোয়েশ্চেন্স অন লজ। I have been actually giving lectures to the judges for the last 15 years. I never tried to explain, only thing I state these things. They are the better judge because the judges they are actually these things. কিন্তু আমাদের কিন্তু করতে হবে। But thing is this thing medical aspects of the law. What that is the cost? Medical legal questions. Medical legal questions. Whether it was rape or not. এটা বলেছে দিতে। কি বলেছে? But as per register, this thing we have a moral fiduciary duty. Moral and duties to provide the definite evidence to prove to administration injustice. আমাকে তো বলতে হবে এটা পানিশমেন্ট হবে, সেটাকে ট্রাই করতে হবে, সেটার মেডিকেল এক্সামিনেশন ইজ অলমোস্ট ম্যান্ডেটরি ইন অল সেক্সুয়াল অফেন্স কেসেস। এই যে বললাম রেপ ভিকটিম, রেপ অ্যাকিউজড, দুটো মেল অ্যাকিউজড আর রেপ ভিকটিমস, এটা কিন্তু একদম কমন ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশনস এভরিওয়্যার। আর পার্টিকুলারলি এখনকার এই পক্সো অ্যাক্ট আসার পরে গার্ল স্টুডেন্টস হ্যাভ টু বি very careful because they have bought these things. The male cannot examine the girls below 18 years of age. That is the POCSO Act. So that is the female doctor. সুতরাং তুমি যেখানেই থাকো না কেন তোমাকে কিন্তু ডেকে নিয়ে আসবে এক্সামিন করার জন্য। আর যখন তুমি এক্সামিন করবে তোমাকে রিপোর্টটাও দিতে হবে। রিপোর্ট যখন দিতে হবে তোমাকে কোর্টে যেতে হবে। ইউ হ্যাভ টু ডিফেন্ড ইউর ওপিনিয়ন। তোমাকে যাই বলবে তার উত্তর তো তোমাকেই দিতে হবে। কেন তুমি এটা লিখেছো, এর বেশি কি ওপিনিয়ন, কেন করেছো। তো আবার বলছি ন্যাচারাল সেক্সুয়াল অফেন্স ইজ দি সেক্সুয়াল অ্যাক্ট দ্যাট ইজ কোয়াইটাস অর সেক্সুয়াল ইন্টারকোর্স ইজ ইম্পর্টেন্ট বিকজ we as a doctors when we examine the cases accused or victims we try to find evidences of দুটো জিনিস দেখি, the evidence of sexual intercourse and the evidence of the force. আমি পরে একটু এসে দেখব যে what is actually stated in the rape law. তাহলে এখানে কি হচ্ছে ফিজিওলজি অফ দ্য কয়টাস, কেন বলছি ডাইনামিক্স অফ দ্য ইনজুরি। ইনজুরি কিন্তু হয় না, অনেক জায়গায় ইনজুরি হয়, অনেক জায়গায় হয় না, অনেক জায়গায় বেশি হয়, অনেক জায়গায় কম হয়। কেন? আবার বলছি ইটস এ ন্যাচারাল অ্যাক্ট। তার মধ্যে ফার্স্ট থিং ইজ কয়টাস সেক্সুয়াল ইন্টারকোর্স, there is a physiology of the sexual contact. এটা আমি বলছি এই জন্যই because actually to understand the dynamics of the injury productions এটা কিন্তু এটা না জানলে হবে না। আবার কেন বলছি সেই জিনিসটাই। তো এখানে কি আছে both partner male, ন্যাচারালি এই জিনিসটা দেখেই নাও, পরিষ্কার কথা আছে। there are changes in the both partners because coitus is a natural act that must be successfully completed, the pleasantly completed again to produce baby. Yes, rape can produce baby. Rape can produce baby, but thing is this, but normally as it is natural act, so naturally for these things it is very important. So naturally thing is these things very important. The male has a distinct evident sexual arousals evident because of these things, the erections, and female is not evident, not visible, not overt, but still there because there are a lot of changes occur in the secondary sexual organs, though temporarily, but yes, definitely. Most important is this lubrications of the vaginal tract, dilatations and relaxations of the wall and lubrications of the vaginal wall is a very important physiological response actually for the sexual arousal. Again, these things, because with these things they do not have any injury, but if those doesn't occur, because why those doesn't occur? That doesn't occur in rape, but natural, not in natural cases. So দেখো এটা কি বলছি, মেল পার্টনার সেক্সুয়াল অ্যাবনর্মালিটি ইজ কমপ্লিট বললাম, এটা একটু জাস্ট খুব চটপট বলে দিচ্ছি। ইরেকশিও আমাদের কিন্তু মেডিকেল এক্সামিনেশন করার সময় এই তিনটে জিনিসই দেখতে হয়। কি কি? রেসপন্স, ইরেকশিও, ইন্ট্রোমোসিও, ইজাকুলোসিও। এগুলো একটু ল্যাটিন টার্মস। ইরেকশিও মিনস ইরেকশন, ইন্ট্রোমোসিও পেনিট্রেশনস, and ejaculations final act. That is very important in the male partner because whenever we examine a patient's victim, we'll have to try to establish these things whether there was any sexual intercourse or not. কারণ আমি রেপের অ্যাক্টে আসার আগেই বলে নিচ্ছি কারণ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। তাহলে কি হয় নর্মালি কি হচ্ছে, দ্য প্রেজেন্ট সেক্সুয়াল কন্ট্যাক্ট
sexual desire, willingness for union, আর একটা হচ্ছে mutual cooperation and participation, খুব আন্ডারলাইন করে রাখো। All the injuries produced because of these things, in absence of all these things, তার মধ্যে mutual cooperation and participation যদি না থাকে ফিমেলের দিক থেকে, there must be some injury, mild or severe. So আমাদের কাজটা হচ্ছে ওটাই কিন্তু বের করা, তখনই আমরা এস্টাবলিশ করব। কেন? ও আগেই বলে নিয়েছি, এইটা একটু চেঞ্জ করে নিয়েছি। আগে কি ছিল? 375 আইপিসি, 376 ওয়াজ দ্য পানিশমেন্ট, 377 আনন্যাচারাল। এখন এটা চেঞ্জ হয়েছে কি, এটা শুধু মনে রাখো, কারণ there are so many things, so many clauses, is very difficult to remember. I never ask, but still some examiners sometimes they ask, I never ask, but still you have to remember these things because it is important while you examine a patient or the victims, you have to remember all these things. তাহলে কি হচ্ছে, কেন? এই দেখো একটা জিনিস, as per act 63 বিএনএস, এইটু মনে রাখো, 63 বিএনএস, ওটা 375 থেকে এখন 63 বিএনএস এ এসেছে, 63 বিএনএস এসেছে। এটা আমি জাস্ট লেখাটা লিখে নিয়েছি, আবার তোমরা দেখে নেবে, এটা নিয়ে বেশি কিছু বলার নয়। তার মধ্যে ইম্পর্টেন্ট থিং ইজ দিস, আমি বারবার বলেছি, এখানে বেশ কিছু ফ্যালাসি আছে, আবারও বলেছি তো, laymen's, they may be judges, but they are laymen. Actually, ডাক্তাররা তাদেরকে যেমন বোঝাবে তেমনি বোঝে, এবং there are so many things have been introduced. I challenged it repeatedly. তার মধ্যে একটা জিনিস হচ্ছে ব্যাপারটা যে not all orifices are penetrable. This is inserts to any extent any object or part of the body, not with the penis into the vagina. কি এটা? The urethra or anus. ইউরেথ্রাটা কোত্থেকে পেল? এই হচ্ছে কথাটা, যে all orifices are penetrable, all female orifices are penetrable, and that is included. So urethra, I repeatedly ask this thing, how this urethra comes? Is it penetrable? How during the examination, how will you try to find the evidences that urethra is penetrable? But it is medicine. It is very difficult to detect even for the doctors. So naturally, who the rapist, the only thing purposefully is not this thing penetrating. So naturally, it is the thing 63 BNS. এই কথাগুলো যদি absurd, আমার কাছে biologically এটা কিন্তু absurd. It is not possible. Biological absurd. But anyway, law is law. যেই করে থাকুক না কেন, lawটা সেইভাবেই হবে, definition law. তো এইখানে সবসময় বলছি, তার মধ্যে আমি বলে দিচ্ছি, খুব ভালো করে পড়ে নেবে, আমি এতটা বলতে যাব না। এইবারে দেখো কি বলেছে, রেপে উইল অ্যান্ড কনসেন্ট। দেখো ফিজিওলজি অফ দ্য সেক্সুয়াল ইন্টারকোর্সে আমি একটা বলেছিলাম সেক্সুয়াল ডিজায়ার অর উইল, এখানেও কিন্তু বলেছে, দেখো এই রেপে কিন্তু এই জিনিসটা আছে, কি আছে? Will and consent are two most important components of the definition, not sexual intercourse. Sexual intercourse হলেও রেপ না হতে পারে, আর সেক্সুয়াল ইন্টারকোর্স না হলেও রেপ হতে পারে। Question is this thing. But will and consent is the most important parts. তো কি আছে সেখানে? বলছে against will without consent. Against will without consent. এই দুটো কথা হচ্ছে খুব ইম্পর্টেন্ট, আমাদের সেটাই মেডিকেল এক্সামিনেশনে প্রুভ করতে হবে। তো against will means, দেখো কি ব্যাপার, অলরেডি আমি ফিজিওলজি বলেছিলাম। Consent means voluntary permission or willful gesture, এটাকে ভালো করে মনে রেখো। Gestures for the sexual act, that is a active involvement and cooperation for sex act. It is not possible for, আমি বারবার বলছি, it is not possible to forcibly rape a conscious adult woman, simply because it is not possible by a normal average adult male. But still these things, so natural sexual intercourse, the cooperations and participations is important. If those are proved, that mutual compression, there should be a lot of injuries. তারপরে against will means absence of sexual desire. আবারও বলেছি, sexual desires না হলে ওই physiological response গুলো হবে না। কি হচ্ছে? Relaxations of the vaginal wall and lubrications or dilatation of the vaginal wall হবে না। So without sexual will, all those physiological response will be absent. So there is, because again is subject to that may produce again injury on the genital area. আমি সেটা বলছি, সেটা কি পরপর। Actually, I tried to elaborately discuss all these things because
ডাইনামিক্স অফ দ্য ইঞ্জুরি, এটা আমি বলেছিলাম, বলছি, এখনো বলি, তো তাই দিয়ে আছে। দেখো আমি সেটা বলে দিচ্ছি, উইল অ্যান্ড কনসেন্ট আমাদের মেডিকেল এক্সামিনেশনে ট্রাই করতে হবে। মেডিকেল এক্সামিনেশন প্রোভাইড সায়েন্টিফিক এভিডেন্স অফ দ্য উইল অ্যান্ড কনসেন্ট। আবারও বলছি উইল অ্যান্ড কনসেন্টটা খুব ইম্পর্টেন্ট। আবার বলছি তার কারণ হচ্ছে পরপর আমি কতগুলো দেবো, আমি কতগুলো কোটেশন দেবো আমি পরে। এভিডেন্স অফ দ্য উইল অ্যান্ড কনসেন্ট হুইচ ইজ করোবোরেটিভ উইথ সার্কামস্টেন্সিয়াল এভিডেন্সেস। সে যতই প্রসিকিউটরিক্স বা ভিকটিম যতই বলুক না এটা এই হয়েছে, এটা জোর করে হয়েছে, আমি চলে গেছি, দ্য লট অফ কেসেস অ্যাকচুয়ালি দিস থিং, you know this thing, Kolkata Vedic villages, a lot of activities actually took place. Many cases actually they brought, police brought for this thing, their productions of some other films and these things. So naturally that ultimately when the girls accuses other persons for these things, but ultimately on examination, all examination that is find this thing, everything is false. But that we cannot say. Accusation is important. So here is important. তাহলে রেপে কি হয়? নর্মাল সেক্সুয়াল ইন্টারকোর্স বলেছিলাম, রেপে আবার উইদাউট উইল, এগনেস্ট উইল, উইদাউট কনসেন্ট। তার মানে কি হচ্ছে? নো ন্যাচারাল রেসপন্স, ফিজিওলজিক্যাল রেসপন্স অ্যাবসেন্ট, এটা বলেছিলাম। নো সেক্সুয়াল ডিজায়ার, নো স্টিমুলেশন, নো চেঞ্জ ইন ভেজাইনাল ট্র্যাক্ট, দ্যাট ইজ নো ডাইলেটেশন অ্যান্ড লুব্রিকেশন, অ্যান্ড অলসো নো কোঅপারেশন অ্যান্ড পার্টিসিপেশন। এই জায়গাটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। আবার উইদাউট কোঅপারেশন অফ দ্য ফিমেল পার্টনার সেক্সুয়াল ইন্টারকোর্স ক্যানট হ্যাপেন। Most of the things, normal cases. In abnormal, there are some other things. Normal cases cannot happen. Most of the cases, usually. So, তাহলে এই জিনিসটা আছে, তাহলে ন্যাচারালি আমরা এক্সামিনেশন যখন করতে যাবো তখন এই জিনিসটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে। আমাদের কাজ, আবার বলছি, আনবায়াসড, অনলি উই গিভ সায়েন্টিফিক ওপিনিয়ন, আনবায়াসড। তো ন্যাচারালি এখানে এই জিনিসগুলোই আছে। যদি আমরা ইঞ্জুরি পাবো না, পেলে কেন পেলাম, না পেলে কেন পাইনি, এটা আমাদের বলতে হবে, সেই জিনিসটা বলতে হবে। Ordinarily, without consent means physical resistance and struggle. ওই আবারও বলছি, আরজি করে কেসের মতো তোমরা মনে রাখবে, because I was involved for long times, all these things, almost all TV channels, maximum times, not only these things, I gave an interview at home, every day 3 to 4 channels give an interview home, and evening again these things live show in the channels. But there, these questions arises. Whether it is rape or murder, চেঁচালেই হবে না, প্রুভ করতে হবে। আমি আবারও বলেছি, চেঁচালেই হবে না, বিকজ ইট ইজ এ ভেরি সিরিয়াস ক্রাইম, ইউ মাস্ট প্রুভ ইট। এগনেস্ট উইল মিনস অন সেক্সুয়াল ডিজায়ার, তাহলে একটা কথা, উইদাউট কনসেন্ট মিনস ফিজিক্যাল রেজিস্ট্যান্স অ্যান্ড স্ট্রাগল। মানে কি? আঁচড় কামড় দেবে, যাই হোক না হবে, সেটাই তো হবে। সেটা কি হবে? ইনফ্লিক্টেড আপন দ্য অ্যাকিউজড মেল পার্টনার, স্ট্রাগল তো করবে, ট্রাই টু সেভ হারসেলফ। And next thing, against will means there is no sexual desire, that means no lubrication, nothing, so genital injury will occur. Frictions, rubbing, ruptures, all these things, even sometimes tears on the vaginal canal occur, because the rough, undilated and unresponsive vaginal canal will, particularly in cases of the disproportionate size, girls, I shall discuss it, because actually different age, different types of injury হবে, তো সেটা আমাকে বলতে হবে। এটা আমি মেনলি একটা জুডিশিয়ারির জন্য একটা ভেরি ফেমাস কোটেশনস ফ্রম দ্য, ওই যে কোথা থেকে এটা হচ্ছে, আমি আবারও বলেছি আমার এটা আর্টিকেলস থেকেই এটা মেনলি আমি নিচ্ছি। এটা কেন এটা ইম্পর্টেন্ট, ইট ইজ আ ব্রিটিশ বুকস, দ্য কোটেশন ওয়াজ ইট ইজ ফর দ্য জাজেস, অ্যান্ড জাজেস অলওয়েজ অনার দিস থিংস হোয়ার ইজ কোটেড। So naturally these things I given these things. So questionটা হচ্ছে, it is rare of cases of the rape to be tried without medical evidence. আমাদের মেডিকেল এভিডেন্স, রেপ কেস হলেই মেডিকেল এক্সামিনেশন করতেই হবে, রিপোর্ট দিতেই হবে, এবং রিপোর্টের বেশি তোমাকে কোর্টে যেতেই হবে। ডাক্তার যখন হয়েছে তুমি এসকেপ করতে পারবে না, যেখানেই যাও তুমি। তো এই জিনিসটা তোমাকে এটা বলতে হবে, এটা টেলার্স প্রিন্সিপলস থেকে দিয়েছি। মেডিকেল এক্সামিনেশন ইজ ডান টু প্রোভাইড, কিভাবে মেডিকেল এক্সামিনেশন করবো দেখো, এটা অবজেক্টিভস। মেডিকেল এভিডেন্স এর এসেনশিয়াল এভিডেন্স অফ দ্য ফোর্সফুল কয়টাস, forceful coitus, evidence of the sexual intercourse, আর এভিডেন্স অফ অ্যাবসেন্স অফ উইল অ্যান্ড কনসেন্ট। এতক্ষণ ধরে বলছি না যে রেপ মানে এগুলো থাকবে না, তাহলে আমরা এক্সামিনেশন করার সময় আমি সেগুলো পাবো। আমরা শুনেছি যে লোকার্স প্রিন্সিপালটা, আমি বোধহয় আগেও বলেছি কোনো একটা জায়গায়,
It is very important for all criminal investigation. খুব সিম্পল, মনে রাখ। Take the note, Edmond Lockhart, এই যে বলেছেন Edmond Lockhart 1860, খুব সিম্পল লাইন, ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। কি আছে? When two things came close, there is always a exchange of the matters from one to another. আবারও বলছি, কি আছে? যখনই দুটো জিনিস কন্ট্যাক্টে অর ক্লোজ প্রক্সিমিটিতে, there is always exchange of the materials from one to others. তার মানে আমরা কি করব? রেপ কেসে আমরা কি করব? We try to find evidences of the victims on the body of the accused male and try to find the victim's body in the female's body, the positions of the male. তাহলে আমরা তাই তো করি, তাই করবে। Then we can prove that actually they came in close contact and all these things. এটা কিন্তু আমাদের করতেই হবে। So naturally that's why আমরা বলি naturally কি করি আমরা? Naturally to prove there is exchange of the materials. তাহলে হয় আঁচড়েছে, এ করেছে, ইনজুরি করেছে, তখন ন্যাচারালি আমরা তখন করি ফিমেলের যে ফিমেল স্ট্রাগলের সময় তার নেল কাটিং অ্যাজ ক্রেভিংস অ্যাকচুয়ালি উই এক্সামিনস ফর দ্য টিস্যু অফ দ্য অ্যাকিউজড। And here the penile was and urethral was we examined from the vaginal epithelium. তাহলে একটার সঙ্গে একটা ফিমেলের বডি পার্টস আমি মেলের এতে দেখবো আর মেলের বডি পার্টস দেখবো ফিমেলের, দ্যাট ইজ দ্য semen and spermatozoa. That is semen and spermatozoa in some cases that may be the gonococcus and the STD disease, transmissions of the gonococcus and disease. Edmond Lockhart এইটা টুকে রাখ, পরপর এইটা যে অবজেক্টিভস কেন করছি এতক্ষণ ধরে তো বললাম, খুব সিম্পলি যদি বলতে হয় কি আছে? টু অবটেন কনফার্মেশন অফ দ্য অ্যালিগেশনস। মেয়ে তো এসে বললোই, ভিকটিমস তো বললো এই হয়েছে সেই হয়েছে সেই হয়েছে, অনেক দেখেছি যে বাংলা দেখতে অনেক সময় হয় চাষের মাঠে বা এদের মধ্যে অনেক রকমের অ্যাকুইজিশন। তো আমাদের তো দেখতে হবে এই জিনিসটা মেয়ে যা বলেছে ওখানে হয়েছিল কিনা। We have to these things, that is our job. That means how do we say these things? So naturally we have trace elements and injury, trace elements and injury. তারপর কি আছে? Establish the use of force. এতক্ষণ ধরে তাই বলছি, ফোর্সফুল সেক্সুয়াল ইন্টারকোর্স ইজ দ্য রেপ, ফোর্সফুল সেক্সুয়াল ইন্টারকোর্স ইজ দ্য রেপ। তো ন্যাচারালি আমরা ফোর্স, তারপর কি আছে? লিঙ্ক ভিকটিম টু দ্য অ্যাসাইলেন্ট। ওই যে বললাম এর শরীরে ওর দেখবো তারা কাছাকাছি এসেছিল, আমি অ্যালিগেশন করলেই হবে না। সো ন্যাচারালি উইল হ্যাভ টু প্রুভ দ্যাট অ্যাকচুয়ালি দে কেম ইন আ ক্লোজ প্রক্সিমিটি অর কন্ট্যাক্ট। তার মানে এর বডিতে ওর পার্টস, ওর বডিতে এর পার্টস, এটাই হচ্ছে দ্যাট ইজ দ্য অ্যাজ পার দ্য লোকার্স প্রিন্সিপাল। এটাই লোকার্স এস্টাবলিশ এ লিঙ্ক অফ দ্য ভিকটিম উইথ দ্য সিন অফ ক্রাইম। আমি আরো বললাম যে মেয়ে বলছি ওটা ওই চাষের মাঠে হয়েছিল, এদের হয়েছিল, এটা গ্রামের দিকে যেটা তো হয় ওখানে হয়েছিল। তো ন্যাচারালি সেখানে হতে দিয়েছি অ্যান্ড ড্রাই ফিল্ড আর অল দিস থিংস ন্যাচারালি দ্যাট উইল ইজ ডেফিনেটলি সাম sign of the sin, definitely either grass or this is dust, mud, grass or injuries, because that is a rough field will produce some injury on the back or something. So naturally আমরা পেলাম না কিন্তু we must see, unless your mind, আবারও বলছি unless your mind does not know you cannot see. তোমাকে জানতে হবে আমি কি দেখতে চাইছি। Always these things, আবারও বলছি you mentally you prepare what I want to see. Otherwise, you cannot find. You cannot examine the patient. You cannot examine because you must try to find this particular those things, this injury, trace elements, all these things. So actually, দেখতে হবে আমাকে সেই জিনিসগুলোর জন্য পরপর দেখি। Very delicate examination, very delicate examinations, and identify the assailant. ওই যে বললাম সব কিছু করলাম, আলটিমেটলি পারপিট্রেটর বা অ্যাসাইলেন্টকে যদি আইডেন্টিফাই না করতে পারলাম কোনো মানেই হলো না। রেপ প্রুফ হলো, সেক্সুয়াল ইন্টারকোর্স ফোর্সফুল হয়েছে, কিন্তু আমি কে করেছে তাকে আইডেন্টিফাই করতে পারলাম না। তার মানে দ্যাট ইজ মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্ট। সেটা কি করে করি? আবারও সেটাই বারবার বলেছি, আজকাল দিনে মডার্ন ইনভেস্টিগেশনস আছে, উই ক্যান পিন পয়েন্ট পজিটিভলি আইডেন্টিফাই দ্য অ্যাসাইলেন্ট অর পারপিট্রেটর। সো ন্যাচারালি সেটা না করতে পারলে ল কিন্তু মেনে নেবে না, আমাদের চেঁচিয়েই যেতে হবে। ওই একই ব্যাপার, যে কোনো ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশনসে এটাও মেডিকেল এক্সামিনেশনসটা ওইভাবেই করতে হবে। তাহলে তোমাকে কি বলেছি? আউটকাম, রেজাল্টে কি হবে সেগুলো কিন্তু ইনফ্লুয়েন্সড বাই দ্য মেনি ফ্যাক্টরস, অলরেডি বলেছিলাম। তার মধ্যে একটা জিনিস আছে কিন্তু এজ অফ দ্য গার্লস, দ্যাট ইজ মোস্ট ইম্পর্টেন্ট। জেনারেলি আমরা তিনটে ভাগে ভাগ করি, এজ অফ দ্য গার্লস কিরকম ভাবে হবে। তারপরে আছে যে ফ্রিকোয়েন্সি অফ দ্য সেক্সুয়াল ইন্টারকোর্স, এই যে ডিফ্লোরেট ওমেন
আবার বলছি ভার্জিন অ্যান্ড ডিফ্লোরেট ওমেন বলে কথা আছে। ভার্জিন the women or the girls who does not have any sexual experience in the past sexual experience, and defloret who had some sexual experience of the sexual intercourse. The defloret women, just as a married woman or some other thing, some business or all these things, তাহলে এর উপরেই ডিপেন্ড করছে কিন্তু ইনজুরি সিভিয়ারিটিটা কতটা হবে, কোথায় পাবো কি না পাবো, ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আর একটা হচ্ছে এজ, তারপর ফ্রিকোয়েন্সি অফ ইনজুরি, হাউ ফ্রিকোয়েন্ট, একবার দুবার তিনবার, লং টাইম, হ্যাবিট, that is in our language habituated to sexual intercourse, habituated to whether the woman was habituated to sexual intercourse, because তখন ইনজুরি গুলো কি হবে কি না হবে। a lapse of the time since the alleged attack, রেপের পরে কতটা টাইম গেছে, অনেক কিছুই পাবে না। ওই যে বললাম it is the examination of the victim, কেন নিয়ে আসবে পুলিশ, সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে আসবে, that must be examined within 24 hours, within 24 hours তুমি রিফিউজ করতে পারবে না, তোমাকে করতেই হবে। এখন বলেছি যদি না পাওয়া যায় ডাক্তারকে আসতে হবে, ভিকটিম যাবে না, হেলথ সেন্টারে নিয়ে চলে এলো, ভিকটিম যাবে না, অন্য জায়গা থেকে ডাক্তারকে নিয়ে আসতে হবে, সে যেখানেই পাবে ওমেন ডাক্তার যেখানেই পাবে সেখান থেকেই নিয়ে আসবে। তো ন্যাচারালি সেই সব জায়গাগুলো আছে করতে হবে, বিকজ ইট ইস ভেরি আর্জেন্ট, কারণ মেনি এভিডেন্সেস মে বি লস্ট ইফ দ্যাট ইজ এ ডিলে অফ দ্য এক্সামিনেশন। অনেক কিছুই চলে যেতে পারে, তার মধ্যে ইম্পর্টেন্ট থিং ইজ ভেরি স্মল ব্রুজ, abrasions that may disappear into these things, and also these things, particularly seminal stains or the spermatozoa, that may also be lost because with the lapse of the time. So naturally urgency is very important. এইখানেই ডাক্তাররা কিন্তু ভীষণভাবে কর্নার হয়ে যাবে। You cannot refuse, আর যদি তুমি রিফিউজ না করো তোমাকে এক্সামিনেশন করতে হবে, তো আর তুমি যদি না জানো তো তুমি বুঝতে না, কেঁদে কুল পাবে না। আমি আবার বলছি যে দেখেছি তো সেই এমডি স্টুডেন্ট কেঁদে কুল পাবে না, কি করবো, হাঁ করে তাকিয়ে থাকবে, কিছু করতে হবে, কারণ তোমাকে স্টেপ বাই স্টেপ কি করতে হবে, কিন্তু তুমি জানলে তবে তুমি পাবে, নাহলে তুমি কিছু করার নেই তোমার। আর একটা হচ্ছে যে আইডেন্টিফিকেশান, মেয়েটি কি, আবার বলছে আইডেন্টিফিকেশান ইজ ফরমোস্ট ইম্পর্টেন্ট, সে মার্ডার হলেও হবে, রেপ হলেও হবে, বা ইঞ্জুরি হলেও হবে, আইডেন্টিফিকেশন অফ দ্য ভিকটিম ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, সেটা করতে হবে। তার মানে নাম ধাম বয়স এটে আইডি মার্কস এসব ব্যাপারগুলো নিতে হবে, সেটা আমি পরে তোর ফর্মে দেখাবো। কনসেন্ট, তার মধ্যে একটা বলছে নো রেপ কেস ক্যান বি এক্সামিনড উইদাউট কনসেন্ট, আবার বলছি উইদাউট আর ইনফর্ম, এবার হচ্ছে ইনফর্ম কনসেন্ট। শুনেছিস কখনো ইনফর্ম কনসেন্ট? কনসেন্ট প্লাস হয়নি নাকি? কনসেন্ট ইজ ভলান্টারি পারমিশনস টু ডু সামথিং অন দি পার্ট, ভলান্টারি কনসেন্ট। কনসেন্ট যেমন আছে ইনফর্ম কনসেন্ট মিনস টেলিং অ্যান্ড এক্সপ্রেসিং এভরিথিং, দ্যাট মিনস আমি যখন এক্সামিন করতে যাবো আই মাস্ট এক্সপ্রেস টু দ্য গার্ল that what I am going to do, and what this thing, that means I shall examine whole body, must give permission including her private parts, that is our first concept. Next things, I will collect swabs, smear samples from the body, whatever necessary for the forensic science laboratory examination, that we must actually tell the patient means victim. তারপরে যেটা কথা হচ্ছে these things I can send to the court or the police, সেটাও কিন্তু ওকে বলতে হবে। মেয়ে যদি বলে না পুলিশ রিপোর্ট করা যাবে না, যাবে না, আমাকে পরীক্ষা করে রেখে দিতে হবে, উই ক্যানট রিপোর্ট। সো ন্যাচুরালি অল দিস থিংস, দিস আর দ্য ইম্পর্টেন্ট। কনসেন্ট যখন নেবে, দিস ইজ কল্ড ইনফর্মড কনসেন্ট। I am the girls 17 years, 17 years, studied in the class 9 like this thing. Actually the example I will see, studying in class, I have no objections, I have agreed to for medical examinations on my whole body including genitalia or private parts, and also I agree to collect the samples from my body and send to the FSL and police and court. একদম পরিষ্কার এই কথাগুলো তাকে দিয়ে লিখিয়ে নিতে হবে। ইফ শি ক্যান রাইট ইটস বেটার, অলওয়েজ ইন হার ওন হ্যান্ড রাইটিং, অলওয়েজ। তুমি বলতে পারো, একটু ডিকটেট করতে পারো, সেটা সবসময় ভালো। যদি না পারে তখন অন্য পদ্ধতি আছে, সেগুলো পরে তখন ডিটেলস ডিসকাস করা। তাহলে কনসেন্ট নিতে হবে। আজকাল তো সব মেয়েই মোটামুটি পড়াশোনা করেছে, যেগুলো বাংলায়, ইংলিশে, হিন্দিতে, ইট ইজ অলওয়েজ ইন দ্য ওন ভার্নাকুলার। কি? অলওয়েজ ইন দ্য ওন ভার্নাকুলার। তুমি ডিকটেট করলে ইংলিশে কখনো করো না, সে ইংলিশ জানে না, তুমি তাকে ইংলিশে লিখতে বললে বা লিখে দিলে কখনো করবে না। সেই ক্ষেত্রে কিন্তু যে লিখেছে তার নামটি কিন্তু লিখে দিতে হবে। এখানে কিন্তু ভীষণ ভীষণ স্ট্রিক্ট ল এখানে আছে। তারপর বলছি হাউএভার নো গার্ল শুড বি এক্সামিনড, যে আমি বলেছি, আমরা দেখেছি
12 বছরের নিচে সে কনসেন্ট দিতে পারে না, দ্যাট ইজ কল্ড ভ্যালিড কনসেন্ট। তাহলে অনলি 12 ইয়ার্স অ্যান্ড অ্যাবাভ এ গার্ল ক্যান গিভ ভ্যালিড কনসেন্ট। তাহলে 12 বছরের নিচে তাহলে কে দেবে? তাহলে মা বাবা নেই, আসেই না অনেক সময়, আর কেউ নেই, তারপর তাহলে কে দেবে? নিয়ার রিলেটিভস। ভেরি ভেরি ভেগ কথা। কে যে নিয়ার রিলেটিভস, দিদি না মাসি না কি যে হয়, মাসি বলে কাকে নিয়ে এলো সে আবার সেই রকমই মাসি, হ্যাঁ এইটা ফ্রিকুয়েন্টলি দেখা গেছে সেরকমই মাসি। তাহলে কোয়েশ্চেন হচ্ছে লিগ্যাল গার্ডিয়ান। কে? লিগ্যাল গার্ডিয়ান। এখানে কতগুলো জায়গা আছে যে আমি ধরি শুধু কনসেন্ট নিয়ে, অ্যাকচুয়ালি সত্যি একটা কনসেন্টের একটা ক্লাস, ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট টার্মস, মেডিকেল অ্যাসপেক্টস অফ দ্য কনসেন্ট। তাহলে এটা হোয়েন অনলি মেল ডক্টর অ্যাভেলেবল। অনেক সময় যেমন বলেছি মেল ডক্টরস আছে, আমরা তখন করি, কিন্তু কোনো ফিমেলকেই এখন তো আগে হতো না, তখন আমি আগে তো করতামই, তারপরে পক্সো অ্যাক্ট আসার পর থেকে তো আমিও করা বন্ধ করে দিয়েছি, এগুলো করে দিয়েছি। আগে অ্যাকচুয়ালি আই ডিড হান্ড্রেডস অফ দ্য কেসেস অল দিস থিংস এভরিওয়ার ইন্ডিপেন্ডেন্টলি। দেন দ্য এমডি স্টুডেন্টস যা হবে তাদেরকে সঙ্গে সঙ্গে গাইড করেছি, সব কিছু হয়েছি, এখন সেটা করি না। তো কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে যে কিন্তু যদি মেল ডাক্তার করে, 18 বছরের নিচে মেয়েটির বয়স, 18 বছরের উপরে মেয়েটির বয়স, তখন এটাতে লিখে আই হ্যাভ নো অবজেকশনস টু বি এক্সামিন বাই এ মেল ডক্টর। ওই যে বললাম কোনো লুকোছাপা চলবে না, ভিকটিমের কাছে কোনো লুকোছাপা চলবে না। ইউ মাস্ট গেট অল দ্য পারমিশনস, দ্যাট ইজ ইনফর্ম কনসেন্ট। কোনো লুকোছাপা চলবে না, এই জিনিসটা খুব ইম্পর্টেন্ট। এইটার একটা নতুন একটা হয়েছে, কনসেন্ট দেওয়ার লোক পাওয়া যাচ্ছে না, খুব 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 হয়, যেখান থেকে সেখান থেকে নিয়ে চলে আসে, কনসেন্ট দেওয়ার লোক পায় না। ইন দ্যাট কেস যদি ইনস্টিটিউশনে নিয়ে আসে, হসপিটালস, মেডিকেল কলেজ, সেখানে কে বলবে? ন্যাচারালি দ্য হেড অফ দ্য ইনস্টিটিউশনস অর হেড অফ দ্য হসপিটালস উইল অথরাইজ ওয়ান পার্সনস টু বি প্রেজেন্ট অ্যান্ড টু গিভ কনসেন্টস ইন ফেভার অফ দিস থিংস। সেখানে কিন্তু এই জায়গাটা হয়, এই জায়গাটা নতুন করা, আগে কিন্তু বোঝা যেত না কাকে দিয়ে করাবো, সেই জিনিসটা আছে। ন্যাচারালি এখানে কিন্তু হেড অফ দ্য ইনস্টিটিউশন, হেড অফ দ্য হসপিটালস, এখানে কিন্তু এগুলো খুব প্রসিডিওর, সেগুলো পরে শিখবে না করলে হলে। ফিমেল অ্যাটেন্ডেন্ট, পক্সো অ্যাক্টের ফিমেল অ্যাটেন্ডেন্টের যে কেউ থার্ড পার্সন, যেন আমরা নিজেরাই নার্সিং স্টাফদের রাখি বা কোনো স্টাফ ফিমেল স্টাফকে রাখি। কিন্তু এখানে কি হয়েছে, আবার পক্সো অ্যাক্টে যে মেয়েটির এক্সামিনেশন করা হবে, সে যদি বলে না ওর কাছে আমি ওকে রাখতে দেবো না, দেবে না, দেবে না। এইখানে যদি অবজেকশন দিয়ে দেয়, তখন একটা ফিমেল খুঁজতে হবে না, হ্যাঁ এবারে আমাকে এই পছন্দ, আমার কোনো অসুবিধা নেই পারে। সেখানে আমাদের আবার তো ফিমেল খুঁজতে হবে যার ওর কাছে অ্যাকসেপ্টেবল, দ্যাট ফিমেল মাস্ট বি। দেখো আবার সেই ইনজুরির কথা এত বলেছি, পুরো হোল বডিটাই দেখতে হবে। মেল পার্টনারে থাকলে ফিমেলের মুখের এটা নিতে না, ওর উপরে ন্যাচারালি ফিমেল মেল টিস্যু আমরা পাবো। এই যে একটা জায়গা আছে অন ফেস, লিপস অ্যান্ড কোন কোন জায়গাগুলো হবে, এগুলো ন্যাচারালি এরোটিক রেসপন্সের ব্যাপারগুলো আছে। এক্সামিনেশন অফ দ্য প্রাইভেট পার্টস, ভালভা, এটা আর খুব বেশি আমি বলবো না, পরে তোমরা দেখে নেবে, এটা যদি পারো করে নেবে, কারণ দিস ইজ মাই আর্টিকেল ফ্রম আর্টিকেল রাইটিংস। পুরো বইতে অনেকখানি হবে, কিন্তু ভালভাটা দেখতে হবে, কীভাবে লিখতে হয় সেগুলো কিন্তু প্র্যাকটিস ছাড়া হবে না। এইগুলো থিওরিটিক্যাল কিন্তু হবে না, প্র্যাকটিসই করতে হবে। তো ভালভা, তারপরে হবে ভাইজাইনা। এবার কোয়েশ্চেন যে ভাইজাইনা করার আগেই যেটাতে ইম্পর্টেন্ট জিনিসটা আছে, even in the medical college, associate professor level in the gynae and obstetrics, they did not comment anything on hymens, whether the hymen was ruptured. আবার বলছি যে হাইমেন যদি রাপচার হয়ে থাকে, টিয়ার হয়ে থাকে, ইন হুইচ পজিশনস অ্যান্ড হোয়াট ইজ দ্য এজ অফ দ্য ইঞ্জুরি, সেটা লিখতে হবে। তখন বলছি যে উই নেভার সিন দ্য হাইমেন প্রেজেন্ট, বিকজ গাইনোকোলজিস্ট আর অবস্টেট্রিক্স অলওয়েজ সি দিস থিং, হাইমেন ইজ রাপচার। তো ন্যাচারালি যা হয় তাদের, তো ন্যাচারালি সেটাই হচ্ছে যে আই হ্যাড টু অ্যাকচুয়ালি দ্য demonstrate all these things. Examinations of the hymen is very very important nonsense. Hymen খুঁজি খুঁজি জিনিসটা আছে। তারপর হচ্ছে যে প্যারাসিন্টোটাইস। প্যারাসিন্টোটাইস মিনস অ্যাকচুয়ালি দ্য hymen is carunculus, তার মানে hymen is almost absent because of this thing. প্যারাসো মানে পার্টিকুলার ডেলিভারি, hymen তো এইরকম কিন্তু হাইমেন্স গুলো হয়। এইখানেই ইম্পর্টেন্সটা আছে, কতগুলো জায়গায় ইঞ্জুরি হয়, কতগুলো জায়গায় ইঞ্জুরি হয় না, তার কারণ হচ্ছে আবারও জিনিসটা আছে। আবারও দেখো, আবার অনেকগুলো টাইপ বেড়ে গেল। তার মধ্যে ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস আছে, কোথায় পরে আমি বলবো। তার মধ্যে ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস দেখো, এটা কি লেখা আছে, ফিমব্রিয়েটেড হাইমেন। এগুলো মোটামুটি আগে বলেছি, সেপ্টেড টেপে এগুলো আছে, বলেছি যে ফিমব্রিয়েটেড হাইমেন ইজ মেডিকোলিক্যালি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ইট ইজ অ্যাকচুয়ালি folded plastic flesh. This is the hymen, probably this is
ফলস ভার্জিন, এখন আবার এসব কথাগুলো বলতে না বলছি, আমাদের মেডিকেলে এসব কথা বলা না হয়, বলছি আমরা মেডিকেল এক্সামিনেশন করছি, মেডিকেল টার্মস উই মাস্ট ইউজ হোয়েন দিস থিংস। এখন তো পুলিশ কি করবে, কমন পিপল কি করবে, লয়াররা কি করবে, দ্যাট ইজ নান অফ আওয়ার বিজনেস। আমাদের কাছে এক্সামিনেশন করলে আমরা তাই বলবো, কেন দিস টাইপ অফ হাইমেন্স sexual intercourse is possible without rupturing hymen. Hymen always ruptures most of the cases on the first intercourse. আর কোনো কথা নয়, অনেকগুলো গল্প অনেক কিছুই আছে, সাইক্লিং, হর্স রাইডিং, সেগুলো আছে, দিস আ টোটাল মিথ, টোটাল মিথ, দেয়ার ইজ নো এভিডেন্সেস। আমি এটা বারবার বলেছি, জাজেরাও তাই প্রশ্ন করছে, এটা আপনি কোথা থেকে পেলেন, দেয়ার ইজ নো এভিডেন্স। এটা বইতে, এক বইতে লিখেছে, পরপর পরপর বলেই যাচ্ছে, বলেই যাচ্ছে, বলেই যাচ্ছে, উইদাউট এনি প্রুফ। It is simply not possible by overstretching the thighs and anything, hymen could be ruptured. It is simply not possible. Simply not possible. But বইতে আছে, এতদিন ধরে বলে আসছে, এমনকি সুপ্রিম কোর্টে কেস, একজন 2 ফিঙ্গার টেস্ট নিয়ে কথাটা হলো, সে ডাক্তারই বলছে, জাজেরা বলছে, কি বলবো আমরা, ডাক্তারই তো বলছে হয়, তো আমরা কি করবো? তো কোশ্চেনটা এখানে, আমি যেটা বলছি, কারণ এটা কি হচ্ছে, বাকি সব জায়গাতে রাপচার হওয়ার পসিবিলিটি হতে, and that is the possibility most commonly, ordinarily, hymen ruptures at the first intercourse. আর বাকি সব বাজে কথাগুলো বাদ দিতে হবে। আমি সেটা বলে দিচ্ছি, আরও হতে পারে, কথায় কথায় রাপচার ভেরি রেয়ারলি, বাট ইট ইজ নর্মালি, অর্ডিনারিলি। সুতরাং আমরা যখনই এক্সামিনেশন হাইমেন রাপচার পারবো, পসিবিলিটি অফ দ্য সেক্সুয়াল ইন্টারকোর্স, বলুক আর না বলুক, আমাদের এভিডেন্স তাই বলছে। তো আমাদের এভিডেন্স তাই বলছে। এটা আমার একটা ডিটেলস রিসার্চ ওয়ার্ক আছে, অ্যাবাউট অ্যাকচুয়ালি 150 পেশেন্টের ক্ষেত্রে এটা করেছিলাম, যে তাদের সবসময় জানা হয়েছিল 14 to 18 years old গার্লস, তাদের ক্ষেত্রে এই জিনিসটা করেছিলাম। এই যে দেখো কতগুলো কথা লিখেছি, ইন ভির্গো ইন্ট্যাক্ট, হাইমেন অ্যাবসেন্ট, এই বোকা বোকা কথাগুলোর জন্য কেউ না লেখে, দেখতে পাইনি মানে অ্যাবসেন্ট নয়, ইট ওয়াজ সাম অফ দি থিং, ইট ওয়াজ প্রেজেন্ট, বাট of the hymen's present, that is crankly hymenalis, একটা কথা আছে, crankly hymenalis, দেখা যায় না, তুমি hymen absent বলবো। hymen ordinary ruptures in the first sexual intercourse, এটা একদম ভালো করে মনে রাখতে হবে। আর যে যাই গল্প কথা জনক যত বলুক আর যাই বলুক, এটা আমি বারবার বলেছি, জুডিশিয়ারিতেও তাই বলেছি, once ruptured it never unites. Once ruptured, it is not like skin, it is not like muscle, it is not like other mucous membrane. Once ruptured, it never unites. It can be surgically repaired, but that can be identified. That is another medical legal importance. But thing is this, it is permanent. It is our old healed hymen tear. That is a very important evidence of the first sexual intercourse. On repeated sexual intercourse and after childbirth, only thin and small tag of tissue remains, that is crankly multiformis or crankly hymenalis. এটা একটা ইম্পর্টেন্ট, ওই যে বললাম যে গাইনি অবস্টেটিক্সের প্রফেসররাও এরকম বলছে, আমরা তো কখনো দেখিনি হাইমেন। হ্যাঁ, কোশ্চেনটা সেখানে, হ্যাঁ, যে তারা বলবে কি করে যে হাইমেন রাপচার হলে আমরা বলি 7 o'clock, 9 o'clock, 5 o'clock, কোন পজিশন রাপচার, তার দেখার একটা টেকনিক আছে, যে রাপচারগুলো কীভাবে দেখতে হবে তার দেখার একটা টেকনিক আছে, যেটা তোমাদের কাছে এখন বলবো না, এগুলো প্র্যাকটিক্যাল ব্যাপার। Hymen tear on sexual penetration, ওই যে বললাম 5 o'clock, 7 o'clock, 9 o'clock, the clock means these are the positions. This is the hymen, is a circular, the vaginal canal is taking it is circular things. So naturally in that cases, the hymen positions, we must identify what is the positions of the rupture, what is the age of the rupture, and that is medically very important. Sexual intercourse or attack actually committed on which time, that is very important. Otherwise, trial cannot continue. ইনফ্ল্যাম সোলেন, এই যে বলছিলাম হাইমেন তাহলে হিল আপ করে যায়, হাইমেন এই বললাম মেডিকেলি ইনসিগনিফিকেন্ট, নো পেন, নো ব্লিডিং, ভেরি ডিফিকাল্ট, কিন্তু এই টাইপের সেই ওপিনিয়নটা ডাক্তারকে দিতে হবে। কেন আমি পেলাম না, ওরা বলছে হয়েছে, মেয়েটাও অবজেকশন, মেয়েটাও কমপ্লেন করছে যে দেয়ার ইজ সেক্সুয়াল ইন্টারকোর্স 3 days 4 days ব্যাক, বাট দেয়ার ইজ নো এভিডেন্স। তো সেক্ষেত্রে তোমাকে বলতে হবে যে হাইমেনের এই টাইপ নাও হতে পারে। নাও দ্যাট মিনস সেক্সুয়াল ইন্টারকোর্স ওয়াজ দেয়ার, বাট অ্যাকচুয়ালি দ্য হাইমেন ওয়াজ নট রাপচার বিকজ অফ দিস রিজন। কারণ আমাদের এটা বলতেই হবে, তুমি সেই মেয়েটা বলছে তুমি ডিনাই করতে পারো না, তোমাকে তার জন্য এভিডেন্স দিয়ে বোঝাতে হবে। মোস্ট অফ দ্য কেসেস হাইমেন টিয়ার ইজ দ্য অনলি এভিডেন্স। আবারও বলছি, হাইমেন টিয়ার ইজ দ্য, আর কিচ্ছু থাকে না। আর এটা কোথায় থাকে?
পার্টিকুলারলি নুবাইল ভার্জিন। আমরা বলছি, আমরা এটা ভেরি বড় লম্বা বইটা, এতে নুবাইল ভার্জিন মানে এজটা খুব ইম্পর্টেন্ট, এজটা খুব ইম্পর্টেন্ট। তো বলছি মোস্ট অফ দ্য কেসেস হাইমেন টিয়ার ইজ দ্য অনলি এভিডেন্স, ওটা ছাড়া ওল্ড হিল্ড হাইমেন টিয়ার ওটাই পাই, আর কিছু পাই না। বিকজ দ্যার ইজ কনসেন্টিং সেক্সুয়াল কেন বললাম, দ্যার ইজ এ লাভ, দ্য পার্টনার্স অ্যাকচুয়ালি 16 বছরের মেয়ে 15 বছরের মেয়ে ভেগে চলে গেছে, দ্যাট ইজ অ্যাকচুয়ালি দিস থিংস ইজ frequently happens, and after that things even the parents are crying there, actually these things, still the girl say these things, I will not go home, I will stay with the boy, and we loved, that is not wrong. পুলিশের কাছে একই কথা বলছি, আর মেয়ে যদি কিছু বলে থাকে তার এগেইনস্টে অ্যাকশন নেওয়ার ক্ষমতা কারোরই নেই, এটা কিন্তু মনে রাখতে হবে, তার এগেইনস্টে অ্যাকশন নেওয়ার ক্ষমতা কারোরই নেই, আর এটা ফ্রিকুয়েন্টলি দ্যাট হ্যাপেন্স। এটা সে সিন তোমরা হয়তো বুঝতে পারছো না, দ্যাট ইজ এই যে জিনিসগুলো আছে যে ইলপমেন্ট ইজ সো র্যাম্পেন্ট অ্যাট দ্যাট লেট টিন এজ, দ্যাট ইজ নট ম্যারেজেবল এজ। লয়ের তো এদিকে গেল ওদিকে গেল, বাড়িও পাঠাতে পারছে না, বিয়েও দিতে পারছে না, এদিকে আবার অফেন্সও হচ্ছে না, বিকজ দ্যাট ইজ কনসেন্ট। মেয়ে বলছে না, কোনো কমপ্লেন করবো না, এবং সেখানে কি হয়, মেয়ে কনসেন্টই দেয় না, কনসেন্টই দেয় না, পরীক্ষা করবে না। আমরা 116 কেসে দেখেছিলাম 80% কেসে মেয়ে কনসেন্টই দেয় না, তাহলে তুমি কি করবে? কারণ এই ভেরি ইন্টারেস্টিং ব্যাপারগুলো হয়ে থাকে, মানে সোসাইটি সো কমপ্লেক্স অ্যান্ড কমপ্লিকেটেড। ভ্যাজাইনাল ক্যানেলে কি কি পাবে না পাবে অলরেডি আমি বলে দিয়েছিলাম। এই জায়গাটা আমি 2 ফিঙ্গার টেস্ট, এটা সুপ্রিম কোর্ট থেকে বলা হয়েছে। 2 ফিঙ্গার টেস্ট মানে শুনেছো তো বোধহয় সবাই। অ্যাকচুয়ালি কি হয়েছিল, ইটস এ লেম্যানস টার্ম। 2 ফিঙ্গার টেস্ট, ইটস এ টেস্ট, ডিজিটাল এক্সামিনেশন অফ দ্য ভ্যাজাইনাল ক্যানেল বাই দ্য ডক্টর। আবার এখন তো ডক্টর, আমি সেখানেই বলেছিলাম, ইট ইজ ব্যান্ড। 2 ফিঙ্গার টেস্ট করেছি, 2 ফিঙ্গার টেস্ট করে, হোয়াট ইজ 2 ফিঙ্গার টেস্ট? আমি 2 ফিঙ্গার ডক্টর ডিজিটাল এক্সামিনেশন, মেডিকেল এক্সামিনেশন করবে, দেন ফিঙ্গার ইজ দ্য মোস্ট সেন্সিটিভ অ্যান্ড অলওয়েজ অ্যাভেলেবল ইনস্ট্রুমেন্টস উইথ দ্য ডক্টর। সে হেলথ সেন্টারেই থাক, দিনে থাক, রাতে থাক, সবসময় তার কিন্তু ইনস্ট্রুমেন্টসটা আছে, দ্যাট ইজ ডিজিটাল এক্সামিনেশন। তাই তো করবে সে। তাহলে 2 ফিঙ্গার্স ব্যাপারটা এলো কোত্থেকে? অ্যাকচুয়ালি এখানে একটা গ্রুপ অফ দ্য ওমেন দে অবজেক্টেড, সেখান থেকে গেল সুপ্রিম কোর্টে। কি ব্যাপার? হ্যাবিচুয়েটেড টু সেক্সুয়াল ইন্টারকোর্স, এই যে বললাম কোনো ইঞ্জুরি নেই, অথচ বলছে রেপ হয়েছে, অথচ কোনো ইঞ্জুরি নেই, তখনই কোয়েশ্চেনটা আসে, হ্যাবিচুয়েটেড টু সেক্সুয়াল ইন্টারকোর্স, vaginal canal is dilated, very spacious and capacious, in that cases no injury occurs. সেই ক্ষেত্রে তখন এই 2 ফিঙ্গার টেস্ট, অ্যাকচুয়ালি ইট ইজ এ প্রবলি, তোমরা গেছো গাইনি ওয়ার্ডের লেবার রুমে, তোমাদের যাওয়ার সময় হয়নি, স্টিল বিং ডান। ইট ইজ ডাইলেটেশন অফ দ্য সার্ভাইকাল ক্যানেল ডিউরিং দ্য লেবার, মানে প্রোগ্রেস অফ দ্য লেবার, বাচ্চাটা কতক্ষণ সময় লাগবে সেটা বলার জন্য কিন্তু ডাইলেটেশন অফ দ্য সার্ভাইকাল ক্যানেল দেখতে হয়। সেটা সবসময় বলা হয়েছে 2 ফিঙ্গার লুজ, 3 ফিঙ্গার্স, সেটা এখনো করা হয়, এখনো করা হয়। আর সেই জায়গাটা কিন্তু এখানে ডক্টরস মোস্ট সেন্সিটিভ ইনস্ট্রুমেন্টস। 2 ফিঙ্গার লুজ মিনস জাস্ট ইউ ক্যান পুশ দিস ফিঙ্গার্স, 2 ফিঙ্গার লুজ, এই এটাই ওদের অবজেকশন ছিল। ইট ইজ ডক্টরস আর এক্সামিনিং। আমি তখনই বললাম, এদেরকেই তাই বলছিলাম যে দেখো, it is a doctor's examinations and here female doctor is examining. What's the harm? Doctor is examining to give medical evidence, so he may give examines all the methods actually available to her or him. আর এখানে সে মেয়েটাকে যে এক্সামিন সে করছে, সে তো মেয়ে একটা ফিমেল ডক্টরই তো করছে, সেখানে 2 ফিঙ্গার টেস্ট কেন ব্যান্ড হবে? আবারও বলছি, এখানে জায়গাটা, yes, I challenged, I told the judges and they did not give answer. And now it is with these things. See, the High Court and everywhere it has gone. A 2 finger test, it is a layman's term, an unnecessary objection, because it is a medical examination done by a doctor, even the female doctor. There should not be any objection, because that may elicit many evidences. Because why that cannot? Result depends on this thing. আর হচ্ছে যে কি বলেছিলাম, খুব কম বয়স, আমি 3টে ভাগে ভাগ করি। খুব কম বয়স, below puberty, after puberty, but still teenage, but after that it's an adult woman. তাহলে একটা হচ্ছে ভার্জিন, ভেরি ইয়াং ভার্জিন, আর একটা হচ্ছে the post pubertal virgin. Post pubertal virgin, still these things is not marriageable age, below 18. আর একটা হচ্ছে ওমেন। এই তিনটেতে ইনজুরি 3 রকমের হবে, এই তিনটেতে 3 রকমের ইনজুরি হবে। ফার্স্ট থিং ইজ ইয়াং ভার্জিন, there is a lot of genital injury. আবার বলছি, ইয়াং ভার্জিন সে যদি রেপে হয়,
then a massive genital injury, but extragenital injury minimum. মানে মেয়েটির গায়ে বা অ্যাকিউজডের গায়ে খুব কম ইনজুরি, কারণ মেয়েটা জানেই না, because that woman is so weak, that girl is so weak, so immature, she does not know what is going to happen and what's happening, and she has got no power to put up resistance. তার জন্য কোনো ইনজুরি থাকে না, কিন্তু জেনিটাল ইনজুরি মাস্ট, বিকজ দ্য ইম্যাচিওর ভ্যাজিনাল ক্যানাল, অল দিস থিংস। তারপরে যেটা আসছে এটাই মোস্ট ক্রিটিক্যাল, ওই যে বললাম ইলোপমেন্টটা যে সময়টাতে হয়, দ্যাট মিনস পোস্ট পিউবার্টালস, অলমোস্ট দ্য লেট টিন এজ গার্লস, সেখানে কি হবে, দেয়ার ম্যাচিওর ফিজিওলজিক্যালি অ্যান্ড ফিজিক্যালি ম্যাচিওর। ও যতই বলুক আইন যাই বলুক 18 বছরে ম্যাচিওর, মেল অ্যান্ড ফিমেল বোথ 18 ইয়ার্স অ্যাডাল্ট। আর এটা হয় কখনো বায়োলজিক্যালি, ইট ইজ অ্যাকচুয়ালি দ্য ভেগ কথা। The girls matures at least 2 years earlier to the boys. So in fact, in a tropical country, the girls matures about 16 years. Maximum elopement hoy oi boyostate, maximum 15 to 17 oi boyostateই maximum হয়, এবং ডেফিনেটলি ম্যাচুরিটি ডিফার্স। তাহলে সেখানে কি হবে, তো এইখানে এই একটা জিনিস হয়, বিকজ ওই যে বললাম elopement, the consented sexual intercourse, there is no injury whatsoever, বাট একটা ইঞ্জুরি পাওয়া যাবে, দ্যাট ইজ হাইমেন টিয়ার। যদি মেয়েটা এক্সামিন করতে কনসেন্ট দেয়, যদি কনসেন্ট দেয়, আর আমরা তাই পাই। এই নুবাইল ভার্জিন, মানে নুবাইল ভার্জিন মিনস ভার্জিনস অফ ম্যারেজেবল এজ, ভার্জিনস অফ ম্যারেজেবল এজ, আর ইয়াং ভার্জিন মিনস প্রিপিউবার্টাল ভার্জিনস, তারা সব ইম্যাচিওর, তারা ম্যাসিভ জেনিটাল ইঞ্জুরি, বাট মিনিমাম লিস্ট হচ্ছে এক্সট্রা জেনিটাল ইঞ্জুরি। বাট নুবাইল ভার্জিনে যদি সত্যি রেপ কেস হয়ে থাকে, there will be all injuries, but genital injury is not so severe, but extra genital injury, because the girl is quite powerful and mature. Also, she knows something about the act, what is going to happen, what's happening. He can put up resistance. And in case of the deforate woman or married woman, there is may not be any genital injury, but there will be massive extra genital injury, মানে body injury, কারণ সে তো জানে কি হতে যাচ্ছে, কি হচ্ছে, এবং সে ইজ কোয়াইট ম্যাচিওর, তো ন্যাচারালি হি পুট আপ ম্যাক্সিমাম রেজিস্ট্যান্স, এটাই পায়। তাহলে একটা সেকশন অফ বয় গার্লসের ক্ষেত্রে জেনিটাল ইঞ্জুরি সিভিয়ার, এক্সট্রা জেনিটাল ইঞ্জুরি লেস সিভিয়ার অর নো, একটা যে বোথ জেনিটাল ইঞ্জুরি এক্সট্রা জেনিটাল ইঞ্জুরি দুটোই হতে পারে, আর একটা যে জেনিটাল ইঞ্জুরি নেই, এক্সট্রা জেনিটাল ইঞ্জুরি হয়। যে ডাইনামিক্স অফ দ্য ইঞ্জুরি, আবারও বলছি কেন ইঞ্জুরি নেই, তবুও বলছি এটা রেপ হয়েছে, কেন ইঞ্জুরি নেই সেটা জিনিসটা বলছি। ওই সেই একই ব্যাপার আমি বলছি। তো যাকে আমাকে শেষ করতেই হবে, তো তোমাদের তো বসে রাখতে পারি না, বাট এনিওয়ে যতজন আছো, আমি তো ছোট করতে পারবো না, বলতেই হবে। তো আবারও যদি কোনো সময় হয়, আমি যদি প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসে করার চেষ্টা করবো, কারণ এটা প্র্যাকটিক্যাল না করলে কিছুই বুঝতে পারবে না, এটা সম্ভব নয়। আমি শুধু একটা জিনিস ক্লাসে, জেনারেল ক্লাসে আমি তোদের বলে দিলাম এই জিনিসটা হয়, এটা থিওরিটিক্যাল, কারণ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন্স, বাট অ্যাকচুয়ালি হ্যান্ডস অন এক্সপিরিয়েন্স ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। সেটা চান্স তোমাদের কবে পাবে আমি জানি না। এক্সামিনেশন অফ পার্সোনাল এফেক্টস, ক্লথিংস, বলেছি তোমাদের ক্লথিং রাখতে হবে, কারণ স্যামিনাল স্টেন, 2 সোয়াব অ্যান্ড 2 স্মিয়ার্স নিতে হবে। সেগুলো কিভাবে নিতে হবে, কেন বলছি যে, কারণ আবার কথা হচ্ছে যে আইডেন্টিফাই দ্য অ্যাসাইলেন্ট, মানে পারপিট্রেটরকে আইডেন্টিফাই করা যাবে কি করে? শুনেছো এতদিন ধরে আরজিকর কেসটা? শুনেছিলে কেউ? শুনেছিলে কেউ? আমাকে একটু দেখেছিলে কখনো টিভিতে? কারণ আই ডিড এক্সপ্লেইন এভরিথিং দেয়ার অ্যাকচুয়ালি। তো দেখেছিলে কখনো জিনিসটা আছে? কারণ অ্যাকচুয়ালি ফর 14 days কন্টিনিউয়াসলি আই ডিড অ্যাপিয়ার ইন দ্য ডিফারেন্ট চ্যানেলস। এক দিনে 2টো করে চ্যানেলে অ্যাপিয়ার করেছি, তার বাড়িতে তো 3টে করে চ্যানেলকে ইন্টারভিউ দিয়েছি। তো সে কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে সেখানেই এই জিনিসগুলো আছে। তো এই কোয়েশ্চেনটা যেখানে আছে, আমি অ্যাসাইলেন্টকে আইডেন্টিফাই করবো কি করে রেপিস্টকে? একটাই উপায়, যদি ইঞ্জুরি পাওয়া যায় তার নেল স্ক্র্যাপিং এর থেকে পাবে, আর না হলে ডিটেকশন অফ দ্য স্পারমাটোজোয়া ফ্রম দেয়ার টু দ্য ডিএনএ। ইউ ক্যান আইসোলেট এ ডিএনএ ফ্রম স্পারমাটোজোয়া। তাহলে সিমেন্ট পাওয়াটা খুব দরকার। সিমেন্টটা শুধু পেলেই হবে না, যেন সিমেন্ট মেবি উইদাউট স্পারমাটোজোয়া, সিমেন্ট পেয়েছি মানে সব হয়ে গেল না, মানে সিমেন্ট পাওয়া যেতে পারে, তার মেবি ইজাকুলেশন হয়েছে, স্পারমাটোজোয়া যদি না পাও, ইউ ক্যানট আইডেন্টিফাই দ্য অ্যাসাইলেন্ট। কারণ সিমেন্টে তো ডিএনএ থাকে না, থাকে ডিএনএ স্পারমাটোজোয়া।
semen is possible without spermatozoa, the spermatozoa identify করতে হবে, and that must be, that's why examination is shown urgent and necessary, because only after 4 days or 5 days that actually spermatozoa actually generally starts disintegrating. 7 days কারণ ওগুলো হয় ডিসইন্টিগ্রেটিং, দেরি করলে পাওয়া যাবে না। তো আমার সঙ্গে সঙ্গে সোয়াব অ্যান্ড স্মিয়ার নিতে হবে, কারণ দ্যাট ইজ দ্য অনলি ওয়ে টু পজিটিভলি আইডেন্টিফাই। এটার আর কোনো অল্টারনেটিভ নয়। বাকিগুলো সবই কিন্তু এম্পেরিক্যালস, বাকিগুলো জাস্ট দিতে আছে, অনেকগুলো আছে, হেয়ার, এই সবগুলো দিতে হবে, ব্লাড স্টেন, এ স্টেন, বাট ডিএনএ ফ্রম স্পার্মাটোজোয়া is the only way to positively identify the perpetrators and this thing. তারপরে আর কোনো কথা হয় না। কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে, এখানে অনেকগুলো ব্যাপার আছে, ইফস অ্যান্ড বাটস, পুলিশ ক্যান ডু এনিথিংস। তো দাঁড়া, এইগুলো পড়ে নে, একটু পড়ে নে, আমি যেটা বলতে খুব ভালো করে পড়ে নে এই কথাগুলো। এটা আমি প্রথমেই দেখাই, যাদেরকে আমি প্রথমে এই স্লাইডটা দেখাই। দেখো এখানে কতগুলো কথা এতক্ষণ বললাম না, এগুলো মাথায় রাখতে হবে। কি দেখো কথাগুলো কি আছে, পরিষ্কার করে কথা আছে। এভিডেন্স অফ দ্য সেক্সুয়াল ইন্টারকোর্স ইজ নট এভিডেন্স অফ রেপ। আমি কিন্তু এক্সপ্লেন হওয়াই দেবো, কিন্তু আবারও বলছি, আমি যা পড়াচ্ছি কোশ্চেনও তাই দেব। আমি যা পড়াই না, আমি কোশ্চেন করি না। এক্সপ্লেন হোয়াই ইট ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইন পার্টিকুলারলি সেক্সুয়াল অফেন্স কেসেস। এইখানে আছে না, এভিডেন্স অফ দ্য সেক্সুয়াল ইন্টারকোর্স ইজ নট এভিডেন্স অফ রেপ। দেখতে পাচ্ছি স্পার্মাটোজোয়া আছে, সিমেন আছে, দ্যার ইজ অল দিস থিংস, বাট ইট মে নট বি রেপ। কেন নয়? কেন নয়? দেখ, অ্যাবসেন্স অফ দ্য সেক্সুয়াল ইন্টারকোর্স ডাজ নট রুল আউট রেপ। সেক্সুয়াল ইন্টারকোর্স হয়নি বলে রেপ হয়নি এটাও বলতে পারবো না, তাই না? এই কথাগুলো মনে রাখতে হবে। অ্যাবসেন্স অফ দ্য সিমেন অর স্পার্মাটোজোয়া ডাজ নট এক্সক্লুড সেক্সুয়াল ইন্টারকোর্স। সেক্সুয়াল ইন্টারকোর্স হয়েছে কিন্তু সিমেন স্পার্মাটোজোয়া নেই। কি কি কারণে? তার মধ্যে দুটো খুব কমন নিয়েছে, ইউজ অফ কন্ডোমস, অ্যাজোস্পার্মিয়া, লস অফ ইজাকুলেশনস আর আউটসাইড ইজাকুলেশন। কতগুলো কন্ডিশনস আছে, এই জিনিসগুলো, এগুলো একমাত্র মেডিকেল স্টুডেন্টসরাই বলতে পারবে। এই জিনিসগুলো আছে, যারা দ্য এভিডেন্স নেই, হয় না, তখনই কিন্তু খুঁজতে হয় সিন অফ ক্রাইমে গিয়ে whether that can be available or not. It's a very important duty of the doctor, scene of evaluating trace elements এর কথা। তারপর যে রেপ ক্যান বি কমিটেড ইন অ্যাবসেন্স অফ এনি ইঞ্জুরি, জেনিটাল অর এক্সট্রা জেনিটাল। আমি বলেছিলাম না, কেন রেপ হতে পারে আনকনসিয়াস, ইনক্যাপাসিটেটেড, অল দিস কেসেস। সেখানে কিন্তু এই জিনিসটা হবে পার্টিকুলারলি ইফ ডিফ্লোরেট ওমেন। তাহলে ইনক্যাপাসিটেটেড ডিফ্লোরেট ওমেন ন্যাচারালি সেখানে যদি সেক্সুয়াল ইন্টারকোর্স হয়ে যায় তার কোনো এভিডেন্স পাওয়া যাবে না, পার্টিকুলারলি এই জিনিসটা হওয়ার জন্য। ইঞ্জুরিজ আর নট আনকমন অন বোথ পার্টনার ইন কনসেনসুয়ালস। এই জায়গাটা খেয়াল রাখতে হবে। এটা ইঞ্জুরি পেলেই সেটা রেপ, সেক্সুয়াল ইন্টারকোর্স নাও হতে পারে। ইটস কনসেন্টিং পার্টনার্স ইন দ্য ভিগোরাস সেক্স অ্যাক্ট, there is continuously erotic response, there may be injury on the both partners, it is frequently that happens and these things. So naturally injury নিয়ে এলোই, তাকে ইঞ্জুরি পেলেই হতে পারে না, that may be a natural response. এটা কিন্তু বলতে হবে, এটা আমি বলি সবসময়। আর অতটা যাব না। এবারে ল্যাবরেটরি রিপোর্ট, এফএসএল রিপোর্ট, এই জিনিসগুলো আছে, কি করে তার ইন্টারপ্রিটেশন হবে, অনেকগুলো একটু বড় আছে। তো এটা কিন্তু তোমাদের বলে দিলাম এতক্ষণ, যেটা বললাম যতটা পরে মনে রাখার চেষ্টা করবে। আবার বলছি, তোমরা এটা আপলোড করে অন্য কাউকে দেবে না, কারণ ইট ইজ ফ্রম মাই আর্টিকেলস অ্যান্ড বুকস, কারণ ছবি টবিগুলো সবই ওটাই কপিরাইট করা, তো কাউকেই দেবে না, তোমরা কিন্তু পড়বে। আবারও বলছি, এইভাবে কিন্তু কখনোই পাবে না, কারণ এটা আমি যখন লিখেছিলাম আবার বলছিলাম, গাইনোকোলজিস্টরা বুঝতেই পারতো না করবোটা কি। একটা টাইমস ডেলিভারি হতে এসছে at the night, mid time, 11 o'clock, that happens, this thing, 11 o'clock night, then police said these things from the remote area of the Bakura, they said this thing, এর কিন্তু রেপ কেস আছে, এসছে কিন্তু ডেলিভারি হতে, বাস কি করবো রে? কোশ্চেনটা তখনই গেল যে করবোটা কি। একটা পেশেন্ট, একটা মাদার এসছে ডেলিভারির জন্য, তখন বলছে যে এর কিন্তু রেপ কেস আছে, তখনই কোশ্চেনটা আছে। ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট মেডিকো লিগাল ডিউটি অন দ্য পার্ট অফ দ্য ডক্টর। কি কি স্যাম্পল কালেক্ট করতে হবে, সেটা যদি না করো তুমি গেলে ফেঁসে, তুমি কিন্তু ভীষণভাবে ফেঁসে যাবে। তো সুতরাং সেটা জানতে হবে যে আমি ফিটাস, কর্ড ব্লাড, এবং সেই জিনিসগুলো আমাকে কিভাবে কালেক্ট করতে হবে, কারণ কর্ড ব্লাড অ্যান্ড ফিটাস দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট এভিডেন্স। মানে সেক্সুয়াল ইন্টারকোর্স, দ্য প্রেগনেন্সি ইজ দ্য সিওরেস্ট সাইন অফ দ্য সেক্সুয়াল ইন্টারকোর্স, তাই তো নাকি? আনলেস টোল্ড আদারওয়াইজ।
আনলেস টোল্ড আদারওয়াইজ। এই কথাটা জুড়ে দিলাম কেন? কারণ এখন তো প্রেগনেন্সি তো অনেকভাবেই হয়, উইদাউট সেক্সুয়াল ইন্টারকোর্স ইনভিট্রো ফার্টিলাইজেশন, এই জন্যই আনলেস। আগেকার দিনে হলো এই কথাটা ছিল, মডার্ন টাইমে আনলেস টোল্ড আদারওয়াইজ সেক্সুয়াল প্রেগনেন্সি ইজ দ্য সিওরেস্ট এভিডেন্স অফ দ্য সেক্সুয়াল ইন্টারকোর্স। সুতরাং এই আমার প্রেগনেন্সিটা যদি আমি পাই, ফিটাস যদি পাই, ওখান থেকে আমি টাইম অফ দ্য সেক্সুয়াল ইন্টারকোর্স নিয়ে আসতে পারবো, এজ অফ দ্য ফিটাস, অ্যান্ড সেখান থেকে ন্যাচারালি এবং পিউটেটিভ, অ্যাকচুয়ালি এখানে পিউটেটিভ বায়োলজিক্যাল ফাদারকে খুঁজে বের করতে হবে। বায়োলজিক্যাল ফাদার কি খুঁজে বের হবে? দুটোই উপায়, কর্ড ব্লাড থেকে ডিএনএ, অল দিস থিংস, অল দ্য ফিটাল পার্টস থেকে যদি ফিটাস মারা যায়, স্টিল ওয়ার নয়, তখন ওখান থেকে টোটালি এটা কিন্তু করতেই হবে। ডাক্তার পার্টির গাইনোকোলজিস্ট যারা, তাদেরকে, যার জন্যই আর্টিকেলটা তখনই লিখেছিলাম আর কি, টু গাইড দ্য গাইনোকোলজিস্ট, টু গাইড দ্য গাইনোকোলজিস্ট। তো এই জিনিসটা আছে এখানে কিছুটা আমি এক্সাপ্ট ফ্রম দিস article tackling a case of rape in gynecologist perspective. Anyway, all for today. At least আমি আর সেক্সুয়াল অফেন্স আমি আলাদা করে পড়াবো না, কারণ তোমাদের অল ইম্পর্টেন্ট ইজ দ্য এক্সামিনেশনস অফ দ্য ভিকটিম অ্যান্ড এথিক্স। আমি সেটাই এরপরে জোর দিলাম। বাকি ব্যাপারটা খুব একটা ছুটছাট কোয়েশ্চেন হতে পারে, এই আনন্যাচারাল অফেন্স সেগুলো নয়, কিন্তু ইম্পর্টেন্ট যেটা হচ্ছে তোমাদের এক্সামিনেশনটা করতে হবে, এক্সামিনেশনটা করতে হবে। আবারও পড়বে, আমি বলে দিচ্ছি ওদেরকে, কৌশিককেও বলছি, এই জিনিসটা করছি, যে জিনিসটা যেন বারবার ডিসকাশনের লেভেলে তোমরা যেন করো, কি কি করতে হবে, রিপোর্ট লিখতে হবে, রিপোর্ট তোমাদের দেবো, ফরম্যাটটা তোমাদের দেবো, ঠিক আছে?